प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। दिल की गहराइयों में बसता तू है प्रभु, मेरी आशाओं को बसता तू है प्रभु। दिल की गहराइयों में बसता तू है प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। दिल की गहराइयों में बसता तू है प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। दिल की गहराइयों में बसता तू है प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारा पहला प्यार है। सो आइए हम एक और ओडिया गाना गा के परमेश्वर की धन्यवाद करेंगे। वो गाना कहता है कि परमेश्वर हमारा चरवा है। आपको पता है ना, चरवा मीन्स वो हमको रक्षा करता है, हर दिन हर पल हर महीने वो हमारे साथ रहता है। सो ओडिया गाना गाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। ମୋ ପ୍ରତିପାଳକ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋ ସହାୟ ମୋ ପ୍ରତିପାଳକ ଦିନ ପରେ ଦିନ ରାତି ପରେ ରାତି ବିତି ଯାଉ ମାସ ବରଷ ଆରାଧନା କରି ତୁମରି ଆଶାରେ ପାଇବାକୁ ତୁମ ଆଶିଷ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋ ସହାୟ
म प्रतिपालक प्रभु तुमे म सहाय म प्रतिपालक प्रतिदिन प्रति प्रहर रे प्रभु तुमे अछ म पाखरे निद्रा जाए अति सहल रे प्रभु नीति तुम नाम धरे सैन्याधिपति सदा प्रभु प्रभु तुमे म सहाय म प्रतिपालक प्रभु तुमे म सहाय म प्रतिपालक तुम रचनार ए जीवन तुम रचनार ए जीवन प्रभु तुमे म सहाय म प्रतिपालक प्रभु तुमे म सहाय म प्रतिपालक दिन परे दिन राति परे राति बीती जाऊ मास बरस आराधना करी तुमरी आशा पाइबाकु तुम आशीष प्रभु तुमे म सहाय म प्रतिपालक प्रभु तुमे म सहाय म प्रतिपालक Hallelujah. Hallelujah. Our God is our rock. Amen. Amen. How many of you can say that? God, you are my rock, Lord. Amen. You were with me yesterday. You are with me today. You will be with me forever, Lord. In all my situations, in all my challenges, I will only look upon to you, Lord. You are my hope, Jesus. Let's sing the song, Chatan, and worship the Lord. बवर के बीच में तू कहता है दम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बवर के बीच में तू कहता है दम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीत कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। बीत कल में तू, बीत कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए तूफानों में तू भी मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों पे बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीत कल
आज भी मेरे साथ है खड़ा। बीत कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। बीत कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है लौट जा, यहोवा राफा। तू ही मेरी माँ। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा। तू ही मेरी शिफा। बीत कल में तू साथ मेरे था, आज मेरे साथ है। हाथ उठा के बोला बीत कल में तू। बीत कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। बीत कल में तू, बीत कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। Let's sing this song, Tandri Deva, remembering that God, a loving Father. Tandri Deva, na sarvam neevayya, neevunte naaku chalu. Sing it once again. Tandri Deva,
నీవుంటే నాకు చాలు. Sing it to him. నా ప్రియుడా, నా ప్రియుడా నా ప్రాణమా నిన్నారాధించెదను. నా జీవమా నా స్నేహమా నిన్నారాధించెదను. నా ప్రియుడా నా ప్రాణమా నిన్నారాధించెదను. నా జీవమా నా స్నేహమా నిన్నారాధించెదను. తండ్రి దేవా, తండ్రి దేవా తండ్రి దేవా నా సర్వం నీవయ్యా. నీవుంటే నాకు చాలు. తండ్రి దేవా, తండ్రి దేవా తండ్రి దేవా నా సర్వం నీవయ్యా. నీవుంటే నాకు చాలు. నీ ప్రేమ వర్ణించుడా, నీ ప్రేమ వర్ణించుడా నా వల్ల కాదయ్యా. నీ కార్యము వివరించుడా నా బ్రతుకు చాలదయ్యా. నీ ప్రేమ వర్ణించుడా నా వల్ల కాదయ్యా. నీ కార్యము వివరించుడా నా బ్రతుకు చాలదయ్యా. తండ్రి దేవా ఆనందమా నీ వల్ల నీ వరిలో నాకు సుఖము. తండ్రి దేవా ఆనందమా నీ వరిలో నాకు సుఖము. తండ్రి దేవా, తండ్రి దేవా ఆనందమా నీ వరిలో నాకు సుఖము. నా ప్రాణ సేవితుడా, నా ప్రాణ స్నేహితుడా నీ సన్నిధి నీవుంటే నాకు చాలు. నా ప్రియుడా, నా ప్రియుడా నా ప్రాణమా నిన్నారాధించెదను. నా జీవమా నా స్నేహమా నిన్ను ఆరాధించెదను. నా ప్రియుడా నా ప్రాణమా నిన్ను ఆరాధించెదను. నా జీవమా నా స్నేహమా నిన్ను ఆరాధించెదను. తండ్రి దేవా ఆనందమా నీ వడిలో నాకు సుఖము. తండ్రి దేవా ఆనందమా నీ వడిలో నాకు సుఖము. తండ్రి దేవా ఆనందమా నీ వడిలో నాకు సుఖము. Lord, we thank you, Father. We thank you, Jesus, for this wonderful evening, Lord. We thank you for your presence. We thank you for everyone who are gathered here, Lord. We thank you for this wonderful atmosphere, Lord, of worship. In Jesus' mighty name we pray, Father. Amen. Amen. आमीन। कृपया बैठ जाइए। आप सभी को इस शाम की अपनी हिंदी और तेलुगु आराधना में मैं स्वागत करता हूँ। और जो कोई भी हमें लाइव देख रहे हैं उसे भी हम स्वागत करते हैं। हम बहुत खुश हैं कि आप सब आए हैं यहाँ पे। अगर पहली बार कोई आए तो वो जहाँ कहीं भी बैठे एक बार हाथ उठा सकते हैं शाम में, ठीक है। तो आप सभी को पता ही होगा अपने कलीसिया के जो समय के बारे में, उसके बारे में मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन ये जानिए कि बुधवार भी शाम को 7 बजे यहाँ पे प्रेयर होगा। तो हर बुधवार मेनली हिंदी में होगा। तो इसके बारे में आप जानिए। और अगर आपके ऑफिस जल्दी ख़त्म हो जाएगा और आप अगर आ सकते हैं तो 7 बजे यहाँ पे आने की विनती करते हैं। అదే సాయంకాలము బుధవారము మనకి ఇంగ్లీష్ మరియు హిందీలో ఉంటుంది కాబట్టి ప్రార్థన ఒకవేళ మీరు సమయం తీసుకుని రాగలిగినట్లయితే అప్పుడు దయచేసి మీరు రావాల్సిందిగా కోరుచున్నాను। बुधवार यही अभी 1 महीना
बचा है क्रिसमस के लिए। तो एक भी आप जान लीजिए कि क्रिसमस का प्रोग्राम 17 तारीख दिसंबर 17 तारीख को शाम के 5:30 बजे होगी। आप आ सकते हैं, सब लोग आ सकते हैं। ये खाली माता पिता के लिए ही नहीं, सब लोगों के लिए है। बच्चे आके यहाँ पे बहुत कार्यक्रम करेंगे, तो उस समय लेके आप शनिवार के दिन भी आने की विनती करते हैं। అయితే మనకి క్రిస్మస్ ఇంకా నెల రోజుల్లోనే ఉంది। అయితే క్రిస్మస్ ప్రోగ్రామ్ అనేది మన ఆరాధనలో మన ఆలయంలో 17వ తారీఖు డిసెంబర్ మనకి ఉంటుంది సాయంకాలం 5:30 గంటలకి। కాబట్టి అది ఉట్టి తల్లిదండ్రులకనే కాదు, మరి మన చర్చికి వచ్చే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఆ ప్రోగ్రాం। కాబట్టి మీరు సమయం తీసుకుని శనివారం వచ్చి మరి పిల్లలందరూ మరి ఇక్కడ వాళ్ళు చేస్తున్న కార్యక్రమాలని మీరు చూసి వాళ్ళని ఇంకా ప్రోత్సహించాల్సిందిగా కోరుచున్నాను। అదేవిధంగా कोई अगर बपतिस्मा लेना चाहते हैं तो आप आपका नाम दे सकते हैं, तो वो भी क्रिसमस से पहले होगा, तो उसके बारे में भी आप ప్రార్థన कीजिए। ఇది బాప్తిసం కూడా ఇవ్వబడుతున్నది, అది క్రిస్మస్ ముందే మీకు మేము ఆ తేదీలు తెలియజేస్తాము। కానీ ఒకవేళ మీరు తీసుకోవాలని కోరినట్లయితే బాప్తిసం గురించి మీరు మాకు చర్చికి ఉన్న వాట్సాప్ నంబర్స్ ఏవైతే 2 వాట్సాప్ నంబర్స్ ఉన్నాయో ఏదో ఒక నంబర్కి మీరు మాకు మెసేజ్ చేసిన దాని గురించి మేము మిమ్మల్ని సంప్రదిస్తాం। अरे ये 2 व्हाट्सएप नंबर है, 2 भी सेव करके आपको रखना पड़ेगा। और अगर हमारे कलीसिया में जो भी कार्यक्रम हो रहा है उसके बारे में आपको जानकारी नहीं मिल रहा है तो कोई भी एक नंबर पे आपका नाम टाइप करके सेंड कीजिए। उसके बाद से जो भी कार्यक्रम हमारे कलीसिया के द्वारा होते हैं उस सब का आपको जानकारी मिलेगा। ठीक है, अभी हम सब खड़े हो जाएंगे और अपने प्रभु परमेश्वर को अभी जो भी भेंट लेके आए उसको हम देंगे। మనందరం లేచి నిలబడి మన తెచ్చిన కానుకల్ని మనము దేవునికి సమర్పిద్దాం। तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। ప్రార్థించుకుందాం। हमारा खुदा यीशु मसीह का नाम से हम प्रार्थना करता हूँ। మరి దేవుని పేరట మరి యేసు ప్రభు పేరట ప్రార్థిస్తున్నాను। आप हमारे साथ, हमारे ऊपर, हमारे अंदर आप काम करके हमको बढ़ाने के लिए, हमको अच्छा होने के लिए आप हमारे साथ है, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। అయితే మీరు మాలో నాయన మాతో ఉండి మరి మా మీద ఉండి మరి మాతో ఎల్లప్పుడూ ఉండి నాయన మరి మాతో ఎన్నో మంచి కార్యాలు చేయడానికి నాయన మరి మాతో ఉన్నందుకు మీకు ఎన్నో వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను। आज हमें आपका ऑल्टर पे हमको देता हूँ आपका प्रशंसा के लिए। అయితే నాయన మరి ఇవాళ నాయన మరి మీ సన్నిధిలో నాయన మేము ఉండి మరి మమ్మల్ని మేము సమర్పించుకుంటున్నాము। आपका वचन से हमसे बात करने के लिए, మరి మీ వాక్యం గురించి నాయన మాతో మాట్లాడమని కోరుచున్నాను। आपसे सीखने के लिए हम इधर हैं। అయితే మీతో నాయన మేము నేర్చుకుంటాం, మీ గురించి మేము నేర్చుకుంటాం ఇక్కడ ఉన్నాం తండ్రి। यीशु मसीह का नाम से प्रार्थना करता हूँ, యేసు ప్రభు పేరట అడుగుచున్నాను తండ్రి, आमीन। ఆమేన్। बैठ जाइए। దయచేసి కూర్చోనండి। यीशु मसीह का नाम से आपको स्वागत करता हूँ। మరి యేసుక్రీస్తు నామం పేరట మీ అందరికీ నేను స్వాగతం తెలుపుతున్నాను। आज हमारा हिंदी प्रीचर प्रीच नहीं कर पाएंगे, इसलिए हाँ मैं प्रीच कर रहा हूँ।
అయితే ఇవాళ మరి మన మధ్యలో మరి అమ్మగారు లేరు మరి చెప్పడానికి, కాబట్టి నేను ఇవాళ మీకు వాక్యం అందించాలని వచ్చాను. हमारा रेगुलर हिंदी प्रीचर का गला में दर्द हो के साउंड बॉक्स बंद हो गए, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ. అయితే గొంతులో మరి ప్రాబ్లం ఉండి మరి సౌండ్ బాక్స్ పోయిన కారణంగా మరి మాట్లాడలేని కారణంగా నేను వచ్చి ఇక్కడ So, మీకోసం मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, लेकिन जो कुछ यीशु मसीह के नाम से आपको बोलना है मैं बोलता हूँ, आपको समझ में आते, आपको आशीष होता है. అయితే నాకు హిందీ అంతగా రాకపోయినా కూడా మరి యేసు ప్రభు పేట మరి ఏదేదైతే మీరు ధ్యానించి మరి మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నానో అది మీకు చెప్పి మరి మీకు ఆశీర్వాదం కలుగుతుందని చెప్తున్నాను. हालेलुया. హల్లెలూయా. आज अभी हम जीतने के लिए, चमत्कार मिलने के लिए, शंका लेने के लिए हमारा दिल का एटीट्यूड के बारे में बात करना चाहता हूँ. అయితే మనము మరి స్వస్థత పొందుటకు లేదా విజయం పొందుటకు వీటన్నిటినీ కూడా ఎలా పొందాలి అనేది, మన హృదయం అనేది ఎలా ఉండాలి, ఆ విజయం గురించి మాట్లాడుకుందాం. I want somebody to read the verses in Hindi in the mic. Okay. So attitude, what do you say in Hindi for attitude? Manapakvam, attitude. Say in the mic. आपका रवैया. 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 Okay, रवैया बोल तो आपको मालूम है? మీ వైఖరి అంటే తెలుసా? రవయ్య బోలతో తెలుసా మీకు? हमारा दिल में हम कैसे एक प्रॉब्लम है तो उसको कैसे देखते हम? మనకి ఏదన్నా ఒకవేళ సమస్య ఉన్నట్టయితే మనం దాన్ని ఎలా చూస్తాం? మనం वो प्रॉब्लम को कैसे देखते, అయితే మనకున్న ప్రాబ్లం మనం ఎలా చూస్తాము, कैसे सोचते, దాని గురించి మనం ఎలా वो ఆలోచిస్తాము, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कैसे हम प्लान करते. అయితే దాన్ని మనము మరి ఆ ప్రాబ్లం నుంచి బయటకు రావడానికి మరి ఏం చేయాలని ఎలా ప్లాన్ చేస్తాం? उसके लिए बोलते एटीट्यूड इंग्लिश में. అయితే దానిని మనము ఆ बोल के बोलता हूँ, इंग्लिश में बोलता हूँ वो एटीट्यूड बोल के. అయితే ఆ ఇంగ్లీష్లో ఆ వ్యవహార అనే పదార్థాన్ని మరి ఇంగ్లీష్లో నేను చెప్తాను. अभी हम चर्च में आने से మనము మరి ఆరాధనకు వస్తున్నప్పుడు वो आत्मिक दुनिया में जो यीशु है उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर आने के लिए हम चर्च में आ रहे हैं. అయితే మరి ఆత్మీయ లోకంలో మరి మనకి యేసు ప్రభు వారు ఇచ్చే ఆ దీవెనలు పొందడం కోసం అని చెప్పి మనం ఆలయంలోకి వస్తాం. हम शरीर में हैं, అయితే మనము శరీరంలో ఉన్నాము. हम शरीर में हैं, అయితే మనం అనేది శరీరంలో ఉన్నాము. लेकिन हम जो प्रार्थना करते, हम जो हेल्प मांगते वो आत्मिक दुनिया में है, यीशु से हेल्प मांगते हैं. అయితే కానీ మనం ప్రార్థించేటప్పుడు మరి ఆత్మీయ లోకంలో ఉన్న మరి ఆ యేసుక్రీస్తు నుంచి మనము ఆ దీవెనలు కోరుతున్నాం. अभी सच्चाई क्या है? అయితే సత్యం ఏంటి ఇక్కడ? जो कुछ हम उनसे मांगते वो सब हमको देता है, वो मिलता है, वो होता है. అయితే ఏవేవైతే మనం అడుగుతామో అవి తప్పకుండా మనకి దొరుకుతాయి, లభిస్తాయి, అవి జరుగుతాయి. लेकिन हमारा शरीर का दुनिया में हम वो देख नहीं पाएंगे, वो नहीं हो रहा है. కానీ ఈ శారీరక లోకంలో మనం జీవిస్తున్నప్పుడు అవి మనం చూడలేము, అవి మనకి జరగట్లేదు అన్న తలంపు మనకు వస్తుంది. मैं बोल रहा हूँ ये जो सच है, तो यीशु मसीह के नाम से हम जो कुछ मांग रहा हूँ वो वहाँ से आत्मिक दुनिया से हम बोल के हमको आ रहा है, हमको वो हमारे साथ आ रहा है, वो रहा है वो. అయితే మనకి ఏదైతే మనం అడుగుతున్నామో అది ఆత్మీయ లోకం నుండి మనకి లభిస్తుంది, అది జరుగుతున్నది, అది అవుతుంది. लेकिन वो जो आत्मिक दुनिया से आ रहा है वो फिजिकल, ये जो दुनिया में हम देखने का, सुनने का, टच करने के ये दुनिया में वो चमत्कार आने के लिए क्या करना है. కానీ అదే ఈ లోకంలోకి, ఇహలోకంలో మనకి రావడానికి, మనకి జరగడానికి మనం ఏం చేయాలనేది చూద్దాం. उसके लिए हमको चाहिए एक एटीट्यूड. అయితే దాని కొరకు మనకు ఒక వైఖరి అనేది అవసరం. वो कैसे वो प्रॉब्लम को हम देखते हैं, అయితే మనం ఆ ఉన్న సమస్యని ఎలా చూస్తాము वो అనేది, प्रॉब्लम के बारे में हम कैसे सोचते हैं, ఆ ఉన్న సమస్యని ఎలాగ మనం ఆలోచిస్తాము, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कैसे हम महसूस करते, कैसे क्या काम करते. అయితే ఆ సమస్య నుంచి మనం బయటపడడానికి మనము ఎలాగ మనం ప్లాన్ చేసి ఆలోచిస్తూ ఉంటాము. उसको बोलते हैं एटीट्यूड. దాన్ని మనము वो వైఖరి అని చెప్పొచ్చు. एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है. అయితే అది చాలా అవసరమై ఉంటుంది. बाइबल में हम पढ़ा है, అయితే బైబిల్లో మనం చూస్తూ ఉంటాము बहुत सारे चमत्कार, बड़े बड़े काम यीशु का नाम से
उनका भक्त लोग किया था। అయితే ఆశ్చర్యకార్యాలు అనేది మనం చూస్తూ ఉంటాం బైబిల్లో ఎన్నో మరి యేసుప్రభు ఒక శిష్యులు చేసినారు. और बहुत जगह में हम देखा है उनका भक्त लोग यीशु का नाम से जो कुछ काम कर पाएंगे लेकिन उन लोग नहीं कर पाएंगे। అయితే ఎన్నో కార్యాలు ఏవైతే ఉంటాయో ఆయన శిష్యులు చేయాలని తలస్తూ ఉంటారు కానీ అవి చేయలేకపోతూ ఉంటారు. ये जो लोग काम अच्छा काम चमत्कार काम किया है मिला है, ఏవేవైతే ఆశ్చర్యకార్యాలు మరి జరిగించారో మరి వాళ్ళకి దొరికినవో, और कोई लोग को वो चमत्कार नहीं मिला है, అయితే కొంతమందికి మరి ఆ ఆశ్చర్యకార్యాలు జరగలేదు. ये दोनों को क्या फर्क है, इनको क्यों मिला इनको क्यों नहीं मिला बोल के हम देखा तो सोचा तो అయితే ఈ రెండిటి ఆంతర్యం ఏంటి, వీరికి ఎందుకు దొరికినవి వీరికి ఎందుకు లభించలేదని మనం చూసినట్లయితే उसमें बहुत फर्क क्या है, उनका दिल का सोच उनका मुंह का बात में बहुत फर्क होता है। అయితే ఇందులో వ్యత్యాసం ఏంటంటే వాళ్ళ మనసులో హృదయంలో వారు మరి ఆలోచించే విధానము చాలా వేరే ఉన్నది. हमारा एटीट्यूड, అయితే మన వైఖరి हमारा అనేది, सोच, మన తలంపు, दिल का बात, మరి హృదయం ఒక మాట, कैसे हम यीशु के बारे में क्या मालूम है हमको, उसका हिसाब से हम हमारा सोच रहता है। అయితే మనకి యేసు ప్రభు గురించి ఏమి తెలుసు అనే దాని మీద ఇవన్నీ ఆధారపడి ఉంటాయి. उसके यीशु के बारे में हम कैसे समझ रहा हूँ, అయితే మనము యేసుక్రీస్తుని మనం ఎలా అర్థం చేసుకుంటాము, यीशु मसीह हमारे लिए क्या क्या करता है, वो क्या क्या कर सकता है, हमको कितना प्यार करता है, वो सोच वो समझ कितना है हमको। అయితే యేసు ప్రభు వారు మనల్ని ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నారు, ఆయన గురించి ఆయనకి మన ఎంత తెలుసు, వీటన్నిటి గురించి ఆలోచించినప్పుడు वो सोच वो समझ के हिसाब से हमको एटीट्यूड हमको विश्वास होता है। అయితే ఆ ప్రకారంగా మనకి ఎంతైతే తెలుసు దాని ప్రకారం మనం చూపించే విశ్వాసం బట్టి మన వైఖరి అనేది మారిపోతూ ఉంటుంది. हमको यीशु के बारे में अच्छा उनका कैरेक्टर को हम अच्छा सुना तो मालूम हुआ तो అయితే మరి యేసు ప్రభు వారి గురించి మనకి ఇంకా బాగా తెలిసినప్పుడు ఆయన గురించి మనము విన్నప్పుడు कुछ प्रॉब्लम हमको आने से ఏదైనా సమస్య మనకు వచ్చినప్పుడు हमारा दिल उतना प्यार से उतना कॉन्फिडेंस से उतना विश्वास से वो यीशु के साथ जाते हैं, इमीडिएटली उनका चमत्कार भी हमको मिलेंगे। అయితే అంతే ఉత్సాహంతో అంతే నమ్మకంతో విశ్వాసంతో మనము వెళ్ళినప్పుడు అదే రీతిలో మనకి ఆ ఆశ్చర్యకార్యం అనేది జరుగుతుంది. हम बाइबल में अब्राहम के बारे में हम पढ़ रहा है, మనం బైబిల్లో అబ్రహాం గురించి మనం చూస్తూ ఉంటాం. रोमन 4:18 में ऐसा पढ़ रहा है। మరి రోమియోలకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయము 18వ వచనంలో ఇలా చూస్తాం మనము. ये जो अब्राहम उनको 75 साल हुआ है लेकिन उनको बच्चा नहीं है। అయితే 75 సంవత్సరాలు గడిచినాయి అబ్రహాముకి, కానీ సంతానం లేదు అప్పటికి. ఇంకా कितना साल हो गया? ఎన్ని సంవత్సరాలు అయింది? 75 years, 75 సంవత్సరాలు. राइट। तभी खुदा ने उनके आके बोला था, मैं तू और तेरा बीवी सारा को एक बच्चा देता हूँ। అయితే అప్పుడు దేవుడు అబ్రహాముకి చెప్పి ఉన్నారు, మరి నీకు మరియు శారాకి నేను ఒక బిడ్డని అనుగ్రహిస్తానని. तो अब्राहम खुदा को विश्वास किया है, అయితే అప్పుడు అబ్రహాము దేవుని మీద విశ్వాసం ఉంచి ఉన్నారు, लेकिन उनको बच्चा नहीं मिला। కానీ ఆయనకి బిడ్డ కలగలేదు అప్పటికి. 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 6 महीना हो गए, ఒక నెల 2 నెలలు 6 నెలలు గడిచినాయి. वो उनका बारी को ऐसा देख रहा था, उनका बीवी को ऐसा देख रहा అయితే था, తన భార్యని చూస్తూ ఉన్నారు. ये क्या हो रहा है, इसको कुछ ये वॉमिट हो रहा है क्या? नहीं, అయితే ఏమైనా వాంతులు ఏమైనా చేసుకుంటుందా అని చూస్తూ ఉన్నారు. क्योंकि प्रेग्नेंट हुआ तो वॉमिट होना है ना, ఎందుకంటే మరి గర్భం ధరించినప్పుడు వాంతులు इसको జరుగుతాయి कुछ కదా. वॉमिट हो रहा है क्या? नहीं, ఏమైనా వాంతులు జరుగుతున్నాయా? सुबह सुबह ऐसे सर दुख रहा है ऐसा कुछ बोल रही क्या? नहीं, అయితే పొద్దున ఏమైనా కళ్ళు తిరుగుతున్నట్టు ఏమైనా कुछ అనిపిస్తుందా? नहीं हो रहा है। ఏమీ జరగట్లేదు. 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल हो गए, అయితే నెల 2 నెలలు 6 నెలలు సంవత్సరం 2 గడిచిపోయింది. साल हो गए, 2 సంవత్సరాలు గడిచిపోయినాయి, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। కానీ ఏమీ జరగట్లేదు అక్కడ. क्योंकि ఎందుకంటే यीशु का प्रॉमिस, यीशु का वादा जो है, ఒక దేవుని యొక్క వాగ్దానం ఏదైతే ఉన్నదో, लेकिन अब्राहम को अभी 75 इयर्स से बहुत सारे हॉस्पिटल, बहुत सारे डॉक्टर, बहुत सारे लोग से बात करके वो लोग सब बोला था तेरा बीवी को बच्चे नहीं होगा। అయితే ఆ 70 సంవత్సరాల నుంచి ఆయన విన్నది ఏంటంటే, డాక్టర్ల ద్వారా వాళ్ళందరూ తెలుసుకున్నది ఏంటంటే మరి నీ భార్య గర్భం ధరించదు అని. हालेलुया, హల్లెలూయా. ये जो बात क्या
उनका शादी होके 50 साल बोलो 50 साल से ये बच्चा के लिए ट्राई कर रहा है, बच्चा नहीं हुआ। सब डॉक्टर्स, सब आसपास लोग, खानदानी लोग सब बोल दिया कि तुम्हारा बीवी को तुझे बच्चा नहीं मिलेंगे। అయితే మరి ఆ 50 సంవత్సరాల నుంచి మరి మరి వివాహం జరిగినప్పటి నుంచి మరి ఎంతో మంది డాక్టర్లు వారందరూ చెప్పి ఉన్నారు ఏంటంటే మరి నీ భార్య మరి గర్భం ధరించలేదు అని। ये इनका दिल पे, इनका मन पे डीप से ताकत से ये जो रिकॉर्ड हो गया, मुझे मेरा बीवी को बच्चे नहीं होते। అయితే ఆయన హృదయ లోతుల్లోకి మరి ఈ మాట వెళ్ళిపోయింది ఏంటి అంటే మరి నా భార్య ఇక మీద గర్భం ధరించదు అని చెప్పి। अभी खुदा उनके आके 75 इयर्स उम्र में खुदा बोल रहा है कि तुझे बच्चे मैं देता हूँ। మరి దేవుడు అబ్రహామునకు 75వ సంవత్సరం తర్వాత చెప్తూ ఉన్నాడు మరి నీ భార్యకి నేను మరి ఒక బిడ్డని అనుగ్రహిస్తాను। वचन जो बोल रहा है कि अब्राहम खुदा को विश्वास किया है, అయితే అప్పుడు అబ్రహాము దేవుని మీద విశ్వాసం ఉంచారు। खुदा का बात को वो हाँ बोल के विश्वास किया है, అయితే దేవుని యొక్క మాటకి మరి ఆయన అవును అని చెప్పి దాని మీద విశ్వాసం ఉంచారు। लेकिन उनको बच्चा नहीं हुआ रहा। అయినా కూడా మరి బిడ్డ కలగట్లేదు। क्यों नहीं हुआ था? ఎందుకంటే क्योंकि वो विश्वास किया है, ఎందుకంటే ఆయన విశ్వసించారు కానీ फिर भी उनका विश्वास का ताकत उतना ज्यादा नहीं है। కానీ ఆ విశ్వాసం వెనుక ఉన్న శక్తి అంత అధికమైనది కాదు। आप लोग चर्च को आ रहे हैं क्योंकि आप खुदा को विश्वास किया है। మీరందరూ మరి ఆలయానికి వస్తున్నారు, చర్చికి వస్తున్నారు ఎందుకంటే మీరు దేవుని పైన విశ్వాసం ఉంచారు కాబట్టి। लेकिन विश्वास किया वो एक लेवल है, అయితే మీరు విశ్వసించారు అది ఒక తట్టు ఉన్నట్లయితే लेकिन विश्वास का ताकत हमारे ऊपर आने का वो अलग सा लेवल है। అయితే మరి అదే విశ్వాసము మన మీద శక్తి అయి మనకి రావడము అనేది ఇంకొక మెట్టు అయి ఉన్నది। अब्राहम खुदा को विश्वास किया है, అయితే అబ్రహాము దేవుని పైన విశ్వాసం ఉంచారు लेकिन उनको बच्चा नहीं हुआ, కానీ మరి బిడ్డ కలగలేదు। क्योंकि उनका विश्वास से ज्यादा, खुदा के बात का विश्वास से ज्यादा वो 50 साल से बहुत लोग बोला ना, वो बात ज्यादा उनको सुनने दे रहा है। అయితే మరి దేవుడు చెప్పిన మాట మీద విశ్వాసం కంటే కూడా ఈ 50 సంవత్సరాల నుంచి ఏదైతే ఆయన వింటున్నారో దాని మీద ఎక్కువ ఆయన దృష్టి పెట్టారు। अभी आप चर्च में आके खुदा ऐसा करते चमत्कार कर बोल के हम इतना गाना गा रहे, उतना बाइबल से हम सुन रहे हैं। అయితే మీరందరూ మరి చర్చికి వచ్చినప్పుడు మేము ఎన్నో పాటలు పాడుతూ మరి దేవుడు ఇన్ని ఆశ్చర్యకార్యాలు అద్భుతకార్యాలు చేస్తారని చెప్పినప్పుడు ये हफ्ते को एक दिन आधा घंटा हम सुनते, అయితే వారంలో ఒక అరగంట మాత్రం దీని గురించి మనము చూస్తూ ఉంటాం। हफ्ते में दूसरा 6 दिन, అయితే వారంలో మిగతా 6 రోజులు दिन पर रात మరి పగలు రాత్రి हम पूरा नेगेटिव प्रॉब्लम्स, नेगेटिव वो न्यूज़ हम सुनते सोचते बैठते। అయితే మరి వ్యతిరేకంగా వచ్చే మరి మనం వింటున్నవి మరి జరిగే న్యూస్ వీటి గురించి ఎక్కువ మనం వింటూ ఉంటాం। लेकिन हम बोलते खुदा को मैं मांगता हूँ, वो उनका वादा को मैं मांगता हूँ, కానీ మనం చెప్తూ ఉంటాం మరి దేవుని వాగ్దానాన్ని మనం నమ్ముతాము, మనం విశ్వసిస్తామని చెప్పి। लेकिन वो जो वादा को मांगता है हम हफ्ते में आधा घंटा, కానీ దాని గురించి మనము మాట్లాడేది మాత్రము ఒక వారంలో అరగంట మాత్రమే। रात में प्रार्थना किया तो भी, రాత్రిపూట ప్రార్థించినప్పుడు सुबह కూడా, प्रार्थना किया तो भी, పొద్దున పూట एक ప్రార్థించినప్పుడు కూడా, प्रॉब्लम से प्रार्थना किया तो भी, అయితే ఈ ఉన్న ప్రాబ్లం గురించి మనం ప్రార్థన చేస్తున్నప్పటికీ हमारा विश्वास ओ खुदा कुछ करो, क्या करेंगे, हमारा जिंदगी ऐसा है, कुछ हो नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकते, कुछ करो, ऐसा ही बात करते हैं, ऐसा प्रार्थना करते हैं हम। అయితే దేవా మరి ఏం జరగట్లేదు, మరి ఏదో ఒకటి చెయ్యి దేవా, నువ్వు ఏదో ఒకటి చెయ్యాలి దేవా అని ఇలానే మనం ప్రార్థిస్తూ ఉంటాం। विश्वास है, విశ్వాసం ఉన్నది, लेकिन वो विश्वास का ताकत उतना नहीं है। కానీ ఆ విశ్వాసం వెనక ఉన్న శక్తి అంత లేదు। खुदा का वादा में हमको थोड़ा विश्वास है, लेकिन हमारा जिंदगी में, हमारा इधर उधर देखने में, सब में देखने में, वो प्रॉब्लम में जो विश्वास है वो ज्यादा विश्वास है। అయితే దేవుడు ఇచ్చిన వాగ్దానం మీద మనకి ఇంత విశ్వాసం ఉన్నట్లయితే మనము వింటున్న మాటల గురించి, వింటున్న మరి సమస్యలన్నిటి గురించి మనం చూస్తున్నప్పుడు చుట్టుపక్కల దాని మీద విశ్వాసం ఇంకా అధికంగా ఉన్నది। इसलिए हम देखा तो हमारा दिल में वो खुदा का वादा में जो विश्वास है वो बहुत कम रहता है, लेकिन प्रॉब्लम में वो नष्ट में, वो प्रॉब्लम्स में जो हमको
विश्वास है, वो ताकत है, वो ज्यादा रहता हमारा ऊपर। అందుకే మనం చూసినట్లయితే మనం మరి దేవుని మీద పెట్టుకునే విశ్వాసము కొద్దిగా ఉన్నట్లయితే మరి ఇహలోకంలో జరిగేవి ఈ సమస్యలు వీటిలన్నిటిని మరి చూస్తున్న సందర్భాల మీద ఏవైతున్నాయో దాని మీద మన విశ్వాసం ఇంకా అధికంగా ఉంటుంది. इसलिए खुदा का शक्ति हमारे ऊपर ज्यादा काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये बुरा शक्ति को हम ओपन करके वो मांगते रहते हैं हम कभी भी। అందుకే మరి మనం చూసినట్లయితే మరి దేవుని మీద పెట్టిన విశ్వాసం అది మన మీద ఎక్కువ అమలు కాదు, ఎందుకంటే మనకి ఇహలోకంలో జరిగే వాటి గురించి మనం ఆసక్తి మీద మనం ఎక్కువ మన మీద ఉంటుంది కాబట్టి. लेकिन अब्राहम बारे में बाइबल में वो ये जो है ना, वो टेक्निक मैं बोल रहा हूँ, अब्राहम का जिंदगी में वो क्या उसको मालूम है, वो टेक्निक से हम क्या सीखेंगे बोल के बोल रहा हूँ मैं। అయితే ఇక్కడ మనం అబ్రహాము గురించి ఎందుకు చదువుతున్నామంటే అక్కడ ఉన్న ఆ టెక్నిక్ అనేది ఏంటి అనేది మనము ఇక్కడ చూద్దాము ఇప్పుడు అమలు ఎలా अब्राहम చేయాలి. को एक टेक्निक मालूम था। అయితే అబ్రహాం నాకు ఒక టెక్నిక్ తెలుసు. क्या टेक्निक? ఏంటిది అది? जो दुनिया में, गांव में, जो लोग डॉक्टर में, खानदान में, फैमिली में जो कुछ बोल रहा है, उनका बात में बहुत कम विश्वास रखना, लेकिन खुदा का बात में बहुत ज्यादा विश्वास रखना। అయితే ఆ టెక్నిక్ ఏంటంటే మరి ఇక్కడ ఎవరెవరైతే మనతో చెప్తున్నారో, మనతో ఉన్నారో, ఆ ఊర్లో ఎవరైతే ఉన్నారో, డాక్టర్లు ఎవరైతే వాళ్ళందరూ చెప్పే మాటకి మనము తక్కువ విశ్వాసం పెట్టి మరి దేవుడు ఏదైతే చెప్పినారో దాని మీద ఆ వాగ్దానం మీద ఎక్కువ విశ్వాసం పెట్టాలి. देखिए हम ये वचन पढ़ेंगे हिंदी में, I don't know which verse is that says that being weak, without weakening of faith, knowing that his body is good as dead and his wife's womb is good as dead. Which verse is that? 19. Please read that man. और वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की Wait, let's read it again. Okay, read it again. अपने विश्वास को बिना डगमगाए और यह जानते हुए भी कि उसकी देह 100 साल की बूढ़ी मरियल हो चुकी है और 100 साल के बूढ़ी means body. बूढ़ी ओल्ड Okay, 100 साल के बूढ़े मर चुकी है और सारा बांझ है. Okay, read that part. ఓకే, 19వ మరి వచనం చదువుకుందాం. మరి అతడు విశ్వాసమునందు బలహీనుడు కాక రమారమి 100 ఏండ్ల వయస్సు గలవాడయుండి అప్పటికి తన శరీరము మృతతుల్యమైనట్టు శారా గర్భమును మృత్యుమైనట్లు ఆలోచించాను గాని. ఓకే, సో अभी इसमें ऐसा ही बोल रहे कि అయితే ఇందులో ఏం చూస్తున్నామంటే మనం अब्राहम को मालूम था कि ये बुढ़ा हो गए. అయితే అబ్రహామునకు తెలుసు మరి వాళ్ళు వృద్ధులు అయిపోయారని. अभी बच्चा पैदा करने के लिए ताकत मेरे ऊपर नहीं हो. మరి బిడ్డలు మరి గర్భం ధరించక నాకు ఆ శక్తి లేదు అని. सिर्फ वो नहीं है, అదే అంతేకాదు और उनका बीवी भी, उनको भी वो बच्चा पैदा करने का वो पूरा ताकत मर चुकी है बोल के अब्राहम को मालूम था. అయితే అబ్రహామునకు తెలుసు మరి తన భార్య సారా కూడా మరి గర్భము ధరించేలాగా అంత వయస్సు లేదు, ఎంతో వృద్ధురాలు అయిపోయిందని తెలుసు ఆయనకి. अब्राहम को मालूम था. అబ్రహాముకి తెలుసు ఈ మాట. वो ऐसा नहीं है, उसको ठीक से मालूम है मैं बुढ़ा हो, मेरा बीवी को भी वो बच्चा पैदा करने का कुछ भी उनके शरीर में वो ओवरीज सब अभी काम नहीं कर रहे, ये बच्चा नहीं हो सकते बोल के अब्राहम को मालूम था. అయితే వృద్ధురాలు కాబట్టి అదే విధంగా వీళ్ళ ఇద్దరు మరి ఎంతో వృద్ధులు కాబట్టి ఈ సమయంలో మరి గర్భం ధరించడం అనేది అవదు అని చెప్పి అబ్రహామునకు బాగా తెలుసు. लेकिन उनका टेक्निक क्या है? కానీ ఇక్కడ టెక్నిక్ वो ఏంటి? चमत्कार मिलने का उसको क्या टेक्निक मालूम था जो वो चमत्कार को खुदा से ले लिया है. అయితే ఆశ్చర్యకార్యం అనేది ఆయన జీవితంలో జరగడానికి మరి దేవుని నుంచి ఎలా తీసుకున్నాడు అనే దాని యొక్క టెక్నిక్ ఏంటి? नेक्स्ट वचन पढ़ेंगे. అయితే తర్వాత వచనం చదువుదాం మనం. Read 20. और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की. అయితే అక్కడ ఏం చూస్తామంటే మనము అవిశ్వాసం వలన దేవుని వాగ్దానం గురించి సందేహింపక దేవుని మహిమపరిచి ఆయన వాగ్దానము చేసే దాన్ని నెరవేర్చుటకు సమర్థుడని రూఢిగా విశ్వసించాను. जो ऐसा है कि उनको मालूम था अपना शरीर के बारे में, वो उनका बीवी के शरीर का मालूम है, उनके मालूम था. అయితే తన గురించి అదే విధంగా మరి తన భార్య గురించి వాళ్ళ శరీర పరిస్థితుల గురించి వాళ్ళకి తెలుసు. लेकिन अब्राहम में वो
जो उसको मालूम है उसका बारे में वो सोचा नहीं है. అయితే ఆయనకి ఏదైతే తెలిసిన సత్యం ఉన్నదో దాని గురించి ఆలోచించడం मेरा మానేశారు. प्रॉब्लम ऐसा है, అయితే నా ప్రాబ్లం ఇలా ఉన్న డాక్టర్ సమస్య ఇలా ఐసా ఉన్నది, బోలా హై. డాక్టర్ ఇలా చెప్పారు, मेरा कंपनी में ऐसा बोला है, నా కంపెనీలో ఇలా చెప్తున్నారు నా गांव గురించి, में ऐसा हो रहा है. అయితే ఇక్కడ అంతా ఇలా పరిస్థితులు ఇలా ఉన్నాయి. ऐसा बोल के बहुत सारे नेगेटिव न्यूज हमको मालूम है. అయితే ఇలాంటివి ఎన్నో మరి అసాధారణమైన విషయాలు జరుగుతున్నాయని మనకు తెలుసు. वो नेगेटिव न्यूज को हम रिजेक्ट नहीं कर रहा हो, అయితే ఇలా జరిగే వ్యతిరేకమైనవన్నిటిని మరి మనము త్రోసివేయట్లేదు, उसको समझ रहा हो. అయితే నాకు తెలుసు వాటి గురించి. लेकिन కానీ हम दिन रात वो न्यूज को, वो नेगेटिव प्रॉब्लम को नहीं सोचते हैं. కానీ మరి రాత్రి పగలు మరి అదే వ్యతిరేకమైన వాటి గురించి మనము क्या ధ్యానించకూడదు. करेंगे, वो ऐसा होते, ऐसा हुआ, ऐसा बोल के हम वो नेगेटिव न्यूज के दिन रात नहीं सोचेंगे. అయితే ఏం చేయాలి, అరే ఇలా జరిగింది అలా జరిగింది అలా అయింది అని చెప్పి మరి ప్రతిసారి మరి రాత్రి పగలు దాని గురించి మనం ये మాట్లాడకూడదు. अब्राहम को टेक्निक मालूम था, ఈ టెక్నిక్ అనేది అబ్రహాంకి తెలుసు. लेकिन क्या कर रहा था वो? కానీ ఏం చేస్తున్నారు ఆయన? खुदा ने बोला है हमको बच्चा मिलेंगे बोल के उसको सोचते, कभी भी वही बात को सोच रहे बैठा था. అయితే దేవుడు నాకు వాగ్దానం ఇచ్చి ఉన్నారు, నాకు సంతానం కలుగుతుందని చెప్పి, కానీ ఆ విషయం గురించి ఆయన ఎప్పుడు తలస్తూ ఉన్నారు. हालेलुया. हालेलुया. अभी वर्षन ऐसा बोल रहा है कि అయితే ఈ వాచనంలో ఇలా చూస్తున్నాం మనము, उनको पहला खुदा उनको तुझे बच्चे देता हूं बोलने के टाइम एक विश्वास था. అయితే మరి నీకు సంతానం కలుగుతుంది, బిడ్డను అనుగ్రహిస్తానని చెప్పినప్పుడు ఒక విశ్వాసం ఉన్నది, एक विश्वास था, ఒక విశ్వాసం एक ఉన్నది. लेवल का विश्वास था. మరి ఒక లెవెల్ యొక్క విశ్వాసం ఉన్నది. लेकिन उसको बीबी के देखे అయితే తన భార్యను చూసి हमको कैसा, बीबी बुढ़ी हो गई, इसको क्या होता है, इसका कैसा बच्चा होगा बोल के हमको जो विश्वास है वो कम होते जाते हैं ना. అయితే మరి వృద్ధురాలైన భార్యను చూసి మరి ముసలి అయిపోయింది, మరి ఇప్పుడు ముసలితనంలో ఎలాగా మరి గర్భం ధరిస్తుందని क्यों कम होते, क्यों विश्वास कम होते? ఎందుకు విశ్వాసం తగ్గుతుంది? क्योंकि हमको वो प्रॉब्लम को देख रहा है. ఎందుకంటే ఆయన అక్కడ ఉన్న సమస్యను చూస్తున్నారు. ये बुढ़ी हो गई, అయితే తను వృద్ధురాలు అయిపోయింది, इनको ये यूट्रस ओवरी कुछ काम नहीं कर रहे. అయితే తనకి మరి యూట్రస్ ఓవరీ ఇవన్నీ మరి పని చేయవని తెలుసు. वो प्रॉब्लम को देखे सरासरी मनुष्य को वो विश्वास कम होते जाते. అయితే మనకున్న అక్కడున్న సమస్యను చూస్తూ మరి ఉన్న విశ్వాసం అనేది తగ్గిపోతూ वो ఉంటుంది. नॉर्मल है. అది लेकिन సాధారణమైన. अब्राहम కానీ అబ్రహాము इधर नहीं देखा है, ఇవన్నీ చూడకుండా, सारों को नहीं देखा है, మరి భార్యను చూడకుండా, जो वादा दिया था उनको वादा को देखे बैठा है. కానీ ఏదైతే వాగ్దానం మరి దేవుడు ఇచ్చినారో దాన్ని చూస్తూ ఉన్నారు. आप सोचेंगे మీరు ఆలోచించండి, ये क्या वादा को सोच के बैठना, ये जो प्रॉब्लम हमारा आगे है वो ठीक से है, ठीक से देख सकते हैं, वो खराब है, वो नहीं होते, वही हम देखना है ना. आप सोचेंगे. అయితే మీరు ఆలోచిస్తూ ఉండొచ్చు, మరి ఏదో వాగ్దానం అని చెప్తున్నారు కానీ మరి మన కళ్ళతో మనం చూస్తున్న సమస్యని మరి దీన్నే కదా మనం చూడాల్సింది. लेकिन आत्मिक दुनिया में बात ऐसे है, కానీ ఆత్మీయ లోకంలో ఇలా జరుగుతుంది, जो कुछ हमको आना है, वो जो कुछ हमको मिलना है वो आत्मिक दुनिया से बाहर आता है. అయితే ఏదేదైతే మనకి ఆత్మీయ లోకం నుంచి మనకి లభించాలో అది అక్కడి నుంచే మరి ఇక్కడ बाइबल में हम पढ़ रहा है, ఇది బైబిల్లో మనం जो कुछ हम देख रहा हूं ఏదైతే మనం చూస్తున్నామో वो बिना देखने का आत्मिक दुनिया में आया है. అయితే మనం చూడకుండా కూడా మరి ఆత్మీయ లోకం నుంచి అది వచ్చింది. सब कुछ जो कुछ हम देख रहा हूं మరి ఏదైతే మనం అంతా మనం वो तो చూస్తున్నామో बिना देखने का वो आत्मिक दुनिया से सब आया है बोल के बाइबल में है. అయితే మరి ఆత్మీయ లోకం నుంచి అవన్నీ కూడా ఈ లోకంలోకి వచ్చినాయి అని మరి तो బైబిల్ अभी రాసి इनका बच्चा भी అయితే ఇక్కడ బిడ్డ కూడా कहां से आना, ఎక్కడి నుంచి రావాలి? सारा से नहीं, సారా నుంచి కాదు, आत्मिक दुनिया से आना है. మరి ఆత్మీయ లోకం నుంచి రావాలి. वो कैसा आना वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है, అది ఎలా రావాలి అనేది మన సమస్య కాదు. लेकिन जो वादा किया है उनका शक्ति है वो कर सकता है. అయితే ఎవరైతే మరి వాగ్దానం ఇచ్చినారో ఆయన శక్తివంతుడు, అది Verse చేయగలుగుతాడు. 21 మరి 21వ వచనం చదువుకుందాం. पढ़िए 21. మరి దేవుని మహిమపరిచి ఆయన వాగ్దానమును చేసిన దాన్ని నెరవేర్చుటకు సమర్థుడని రూఢిగా విశ్వసించి విశ్వాసం వలన బలమునొందెను. हिंदी. उसे पूरा भरोसा था कि परमेश्वर ने उसे जो वचन दिया है उसे पूरा करने में वह पूरी तरह समर्थ है.
हालेलुया। హల్లెలూయా. उसको उसका पहला थोड़ा विश्वास था, అయితే మొదటిగా కొద్ది విశ్వాసం ఉన్నది. लेकिन वो खुदा का वादा को सोच के అయితే దేవుని యొక్క వాగ్దానం నుంచే మరి తలస్తూ దాని నుంచి ధ్యానిస్తూ उनका विश्वास का ताकत ज्यादा हो गया। ఆయన విశ్వాసం యొక్క శక్తి ఇంకా అధికం అయిపోయింది. अभी मैं पहला बोला था ना, 50 साल से सब बोला है तुझे नहीं मिलेंगे, नहीं बोलेगा, नहीं मिलेगा, सब बोला था ना। మరి మొదటిగా మనం చూస్తున్నాం కదా, మరి 50 సంవత్సరాల నుంచి మీకు సంతానం కలగదు అని అన్న చెప్తున్నారు కదా. वो सब उनका दिल में था, मन में था, అవన్నీ కూడా ఆయన మనసులో ఆయన హృదయంలో ఉన్నది. लेकिन अभी बीच में खुदा बोला था तुझे बच्चा देता हूं। కానీ మధ్యలో మరి దేవుడు వాగ్దానం ఇచ్చినారు నీకు సంతానం ఇస్తారని. अभी खुदा का वचन वादा उनका आने के बाद, అయితే దేవుని యొక్క వాగ్దానం వచ్చిన తర్వాత वो अब्राहम ने उसको सोच के दिन पर उसके बारे में वो सोच के అయితే మరి ప్రతిసారి మరి ప్రతి సమయంలో దాని గురించి ఆలోచిస్తూ वो 50 साल से नेगेटिव जो कुछ बोला है, जो कुछ देखा है, वो सब कैंसिल करके बैठ रहा था। అయితే మరి ఈ 50 సంవత్సరాల నుంచి అనుకుంటున్న అన్నిటిని కూడా మరి ఆయన క్యాన్సిల్ చేసి మరి జీవిస్తూ सो 50 साल से जो कुछ नेगेटिव जो कुछ बुरा वो मान के उनके अंदर लिया है, అయితే 50 సంవత్సరాల నుంచి ఏదైతే మరి వ్యతిరేకంగా తలస్తూ మరి ఆయన మనసులోకి ఏదైతే తీసుకుని ఉన్నారో वो सबको वो कैंसिल करके खुदा के वादा को सोच के उसको याद करके वो उसको विश्वास से बड़ा हो गया। कैन यू फाइंड दैट वर्ड? ही वाज स्ट्रेंथेंड इन फेथ। यू कैन ट्रांसलेट दैट। అయితే అవన్నీ కూడా మరి మరిచిపోయి మరి దేవుడు ఏదైతే మరి ఆయనకి ఇస్తారన్నారో దాని గురించి ఇంకా ఎక్కువ అధికంగా ఆలోచించి ఇంకా బలపరిచారు ఆయన. वो विश्वास में दृढ़ होकर, हाँ, व्हाट इज दैट? विश्वास में दृढ़ होकर, थ्रेड बोलते क्या है? स्ट्रॉन्ग, स्ट्रांग, ఇంకా సమర్థుడు. राइट? हालेलुया। హల్లెలూయా. वो 75 हिंदी में बोलते हैं 75 साल रहने के टाइम खुदा ने बोला तुझे 50 देता हूं। అయితే 75 సంవత్సరాల తర్వాత మరి మీకు పిల్లల్ని ఇస్తానని చెప్పారు. देखिए हम ऐसा देखेंगे 25 साल को उनको शादी हुआ, 25 में शादी हुआ। మనము ఇలా ఆలోచిద్దాము, మరి 25 సంవత్సరాలు మరి अब 25 से 75, అయితే 25 నుంచి 75, 50 साल सब लोग बोला नहीं होता है, बच्चे नहीं होते, మరి बच्चे नहीं 50 होते। సంవత్సరాలు మరి అందరూ చెప్పారు మరి మీకు సంతానం కలుగుదు. अभी 75 में खुदा बोला बच्चा देता हूं। మరి 70 సంవత్సరాలకి మరి దేవుడు చెప్పి ఉన్నారు మీకు సంతానం ఇస్తాను. अभी 75 से साल होते रहा है, అయితే ఈ 70 సంవత్సరాలు జరుగుతుండగా अभी 20 साल हो गए, మరి 20 సంవత్సరాలు అయిపోయింది. तभी क्या हो रहा है? वो 50 years 50 साल जो कुछ नेगेटिव वो सोच रहा था, वो सबको कैंसल करके वो विश्वास में क्या हो रहा था? थ्रेड होके बढ़ रहा था। అయితే మరి 70 సంవత్సరాల తర్వాత మరి 50 సంవత్సరాల నుంచి మరి అట్లా ఆలోచించి మరి ఇంకా ఎంతో విశ్వాసంతో ఆయన अभी బలపడుతున్నారు. थ्रेड होके बड़ा होके ऐसे बड़ा होने से एक दिन उनको सब रेडी हो गए, उनका चमत्कार मिल गया। అయితే ఇలా విశ్వాసం ఉంచి మరి ఇంకా ఎంతో బలం నుండి బలపరుస్తూ మరి ఇంకా ఎంతో అధిక విశ్వాసంగా ఆయన ఉన్నారు. आप सोचेंगे ओ 25 साल हो गया पास्टर वो बच्चा वाले के लिए, అయితే మీరు यीशु खुदा बोल के 25 साल हो गए। మరి మీరు అనుకుంటుండొచ్చు మరి దేవుడు చెప్పి 20 సంవత్సరాలు గడిచిపోయిందా అని. हाँ, लेकिन पहला 50 साल का नेगेटिव सब कैंसिल करने के लिए 25 साल हो गए। కానీ ఏంటంటే ఇక్కడ మరి ముందు ఉన్న 50 సంవత్సరాలు ఏదైతే మరి వ్యతిరేకంగా ఆలోచిస్తున్నారో అవన్నీ జరగడానికి ఇంకా 20 సంవత్సరాలు పట్టింది. आपका जिंदगी में మరి మీ జీవితంలో 2-3 साल 2-3 సంవత్సరాలు काम करके सब सोच के बहुत सारी बुरा नेगेटिव बात, बहुत सारी फेलियर बात आपका दिल में रहेगा। మరి మీరు చేస్తున్న పనుల్లో కానీ ఏదైనా అన్నిటిలో కూడా మరి మీరు మరి వ్యతిరేకంగా ఆలోచిస్తూ మరి అవన్నీ మీ హృదయంలో अब పెట్టుకుంటున్నారు. सबको देखे మీరు అందరిని చూస్తున్నారు. आसपास वो लोग खराब, वो लोग फेलियर, प्रॉब्लम, सिकनेस, అయితే మరి ఉన్న చుట్టుపక్కల వాళ్ళకున్న అస్వస్థత కానీ మరి వాళ్ళకి జరుగుతున్న మరి సంఘటనలు కానీ అవన్నీ మీరు చూస్తుండొచ్చు. हम सोचते हैं जिंदगी ऐसा ही है, क्या करेंगे? మనం ఆలోచిస్తూ ఉంటాం మరి జీవితం అనేది ఇలా ఉంటుంది, हम మనం कुछ नहीं कर सकते, మనం ఏం చేయలేము, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, మన చేతులు ఏమీ లేదు, ऐसा वैसा हम सोचते। అలా ఇలా అని మనం ఆలోచిస్తూ ఉంటాం. लेकिन अभी चर्च में आने के बाद यीशु मसीह के बारे में हम
आप मालूम होने के बाद అది మరి మరి ఆలయానికి వచ్చిన తర్వాత మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభు గురించి తెలుసుకున్న తర్వాత अभी आप सोचेंगे हाँ मेरा 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 जिंदगी में चमकदार होता है, मैं कभी भी ऐसा नहीं रहूँगा, अभी भी ऐसा लो प्रोफाइल नहीं रहूँगा, मुझे अच्छा हो सकते, मुझे बड़े बड़े काम हो सकते, मुझे ऐसा वैसा हो सकते, ऐसा बोल के तुम ये सुनने के बाद सोचने के लिए चालू किया रहेगा अभी। అయితే మరి నేను ఇలానే ఉండను, నాకున్న పరిస్థితులు ఇలానే ఉండవు, నా జీవితం ఇలానే ఉండదు, ఇంకా నేను ఇంకా బాగుపడతాను, ఇంకా మెరుగుపడతానని ఇలా ఆలోచిస్తూ మనం మొదలు పెట్టి ఉంటాం. लेकिन बाहर जाने से, కానీ బయటికి వెళ్ళిన వెంటనే, घर जाने से, ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు हाँ अच्छा था, चर्च में वो सुनने के टाइम अच्छा था, మనం అనుకుంటాం ఒక చర్చిలో ఇలా అన్నాము, ఇంటికి చాలా బాగుంది అని. सुनने के लिए अच्छा था, మరి అది వినుటకు చాలా బాగుంది అని. लेकिन मेरा जिंदगी भी ऐसा ही होगा, क्या करेंगे, मुझे कुछ मालूम नहीं, पैसा नहीं है, ताकत नहीं है, కానీ నా జీవితంలో మాత్రం ఇలానే ఉంటుంది. ఏముంటుంది, మరి డబ్బు లేదు, మరి శక్తి లేదు, ऐसा सोचते हैं हम, ఇలానే ఆలోచిస్తాం మనం. वो विश्वास से कम हो जाते हैं। అయితే అప్పుడు అలా ఆలోచించినప్పుడు ఆ విశ్వాసం అనేది आपका తగ్గిపోతుంది. जिंदगी कैसा है, మరి జీవితం ఎలా ఉంది, आपका पैसा कैसा है, మీకున్న ఆర్థిక పరిస్థితి ఎలా काम ఉంది? क्या करते हैं, మీరు ఏం పని చేస్తుంటారు, आसपास क्या है, మీ చుట్టుపక్కల ఏం और జరుగుతుంది, सिर्फ रहने दो, అవన్నీ అలా ఉంచండి. कैसा है ऐसे रहने दो, ఎలా ఉన్నాయి అలానే ఉంచండి. लेकिन आपका दिल को वो एक एटीट्यूड बदल सकते हैं, కానీ మన హృదయం ఒక వైఖరిని మీరు सोच మార్చాలి. में एक बदलना మరి మీ चाहिए, తలంపుని మార్చాలి మీరు. वो प्रॉब्लम को देखने में, उसके बारे में बात करने में एक बदलना चाहिए। మరి మీకున్న మరి ఏదైతే సమస్య ఉన్నదో దాని గురించి మీరు ఆలోచించే విధానాన్ని మార్చాలి మీరు. कल परसों तक वो मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कोई नहीं है, मैं मेरा कोई कुछ ताकत नहीं है, ऐसा सोच रहा था। మరి నిన్న మొన్నటి దాకా మరి నా చేతిలో ఏమీ లేదు, నేనేం చేయలేను, నాకు శక్తి లేదని ఇలా ఆలోచిస్తున్నప్పుడు, लेकिन आज यीशु के बारे में आप सुनने के बाद కానీ ఇవాళ మరి యేసు ప్రభు గురించి మీరు తెలుసుకున్న తర్వాత आपका सोच, మీరు आपका बात, మీ మాట, आपका वो समझने का तरीका, మీరు మరి ఆలోచించే ఆ అర్థం చేసుకునే वो విధానం बदल जाना चाहिए। అది మారాలి. बदल के मेरे साथ यीशु है, అది మారిన తర్వాత మరి నాతో యేసు यीशु ने ఉన్నారు. वादा किया है, ఆయన వాగ్దానం ఇచ్చారు. यीशु को प्रार्थना करने सब लोग ऊपर आ जाते हैं, అయితే ఆయనకి ప్రార్థించినప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు మరి ఇంకెంతో ఉన్నత స్థానానికి यीशु వెళ్తారు. का मुंह का देखा तो वो शर्म नहीं होते, ఆయన ముఖం మనం చూసినప్పుడు మనకి అసహ్యం కలగదు. उनका मुंह चमत्कार में खुश हो जाते हैं। ఎందుకంటే ఆ ముఖం అనేది మరి ఆశ్చర్య కార్యాలతో ఎంతో मैं సంతోషభరితంగా अकेले ఉంటుంది. नहीं हूँ, నేను ఒంటరిగా मेरे లేను. लिए यीशु मेरे साथ है। అయితే యేసు ప్రభు కూడా నాతో ఉన్నారు. वो आत्मिक दुनिया में चमत्कार मुझे आएंगे, मैं देखूंगा। మరి ఆత్మీయ లోకం నుంచి ఆ ఆశ్చర్య కార్యం నాకు వస్తుంది, నేను దాన్ని చూస్తాను అని ऐसा విశ్వసించాను. एक सोच, ऐसा एक समझ, ऐसा एक बात, ऐसा एक एटीट्यूड अब बदलना चाहिए। అయితే ఇలాంటి ఒక తలంపు, ఇలాంటి ఒక వైఖరి అనేది మనం మార్చి మనము జీవించాలి. ये आपका चॉइस है। ఇది మీరు మరి మీకు ఇచ్చిన చాయిస్. चॉइस हिंदी में क्या है बोलते, चॉइस को चॉइस आपका डिसीजन है, అది మీ నిర్ణయం. निर्णय। आप ऐसे ऐसा बात करने के लिए, नहीं तो ऐसा बात करने के लिए, कुछ भी निर्णय आपका हाथ में है। అయితే మీరు ఇలా చేయాలా అలా చేయాలా ఎలా ఆలోచించాలనే నిర్ణయం మీ చేతిలో अब ఉంది. बोले सर ऐसा सोचने से अच्छा होता है क्या? అయితే ఇలా అలా ఆలోచించడం వలన మంచి జరుగుతుందా? जरूर होता है। తప్పకుండా జరుగుతుంది. वही फिलॉसफी बाइबल में हम पढ़ रहे हैं। అయితే దాని గురించే మరి మనం బైబిల్లో जो చదువుతున్నాం. सोच है, ఏదైతే మన తలంపు ఉన్నదో कैसे समझते समझदाता हूँ, మనం మరి ఎలా దాన్ని అర్థం वैसे చేసుకుంటామో बात करता हूँ। అలానే నేను మాట్లాడతాను. कैसे सोचते, ఎలా कैसे समझते, ఎలా అర్థం वैसे చేసుకుంటామో बात करते। అలానే మాట్లాడతాం. तुम बात करने एकदम दूसरा लोग आके हंसते तो ये क्या बात करता है, ये बड़े बड़े बात करता है भाई, అయితే మనం ఒక్కసారి అనుకుంటాం ఏం మాట్లాడుతున్నారు అన్ని ఏదో పెద్ద పెద్ద మాటలు वो लोग మాట్లాడుతున్నారు. हंसने दो, నవనీయండి వాళ్ళు. लेकिन 100% चमत्कार तुम्हारा कर जिंदगी पे जरूर आता है। ఎందుకంటే 100% చెప్తున్నాను, తప్పకుండా ఆశ్చర్య కార్యాలు మీ జీవితంలో జరుగుతాయి. हालेलुया। हालेलुया। ये जो आत्मिक दुनिया का एक फिलॉसफी है, एक नियम है, మరి ఈ ఆత్మీయ లోకంలో ఏదైతే ఈ మరి అనుసరించే ఉన్నాయో बाकी बहुत क्रिश्चियन लोग को ये मालूम नहीं है। ఎంతో మంది క్రైస్తవులకి దీని గురించి वो తెలియదు. लोग कैसा भी, सब लोग जैसा है बात करते हैं, सब लोग जैसे सोचते हैं, सब लोग जैसे खराब ऐसे डल रहते हैं, लेकिन प्रार्थना भी करते हैं, कुछ नहीं मिलेंगे ऐसा है तो। అయితే మీరు చూస్తున్నచ్చు వాళ్ళు అన్ని ఇలానే ఆలోచిస్తుంటారు, ఇలాంటి తలంపులే ఉంటాయి, మళ్ళీ వాళ్ళు ప్రార్థిస్తూ ఉంటారు, కానీ మరి ఏం మార్పు జరగదు. हमारा यीशु के मालूम होने के बाद, यीशु के बारे में मालूम होने के बाद
మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభు గురించి మీరు తెలుసుకున్న తర్వాత उसका शक्ति के बारे में, उसका शक्ति से क्या होता है, वही हमारा सोच, हमारा बात, हमारा दिल में, हमारा ड्रीम में भी आना है. మరి ఆయన శక్తి ఎలాంటిది అనేది వాటి గురించే మనం ఆలోచించాలి, వాటి గురించే మనం కలలు కనాలి, అలానే ఉండాలి. आज सुबह इंग्लिश आराधना में एक बच्चे को हम डेडिकेशन किया है. అయితే ఇవాళ పొద్దున మరి ఇంగ్లీష్ ఆరాధనలో మనం ఒక మరి బిడ్డని డెడికేషన్ చేసాం మనం. वो भानु प्रकाश बोल के उनका बच्चा है. అయితే భాను ప్రకాష్ అనే అతని యొక్క బిడ్డ 2 साल के पहला 2 సంవత్సరాల క్రితము वो आईटी कंपनी में काम कर रहा था. ఇక్కడే ఒక ఐటీ కంపెనీలో ఆయన పనిచేస్తున్నారు. वो एक बार मुझे आके ఒకసారి నా దగ్గరికి వచ్చి मेरे साथ में आकर पास्टर ऐसा बोल के एक कुछ बोल के बोल रहा था मेरा ईयर पे, అయితే कान पे. నా చెవిలో దగ్గరికి వచ్చి కుసుకుసని ఏదో మాట చెప్పాలని ప్రయత్నిస్తున్నారు. अच्छा बात बोलते कुछ से बोलते हैं ना, अच्छा बात. మన ఏదైనా మంచి జరిగినప్పుడు మరి ఎంతో సంతోషంగా బిగ్గరగా చెప్తాం ऐसा కదా. कुछ बोला तो बुरा बात है, मुझे मालूम है. అయితే చిన్నగా ఏదైనా చెవిలో చెప్తే అదేదో उसका हाथ में उसके पहला बच्चा ऐसे पकड़ के, అయితే ఆ చేతిలో మరి మొదటి బిడ్డని ఇట్లా उनका పెట్టుకొని बीवी उनके साथ था. మరి తన భార్య పక్కన ఉన్నది. ऐसा मैं चर्च के बाहर खड़ा करा था, दूसरा पुराना चर्च पे. పాత చర్చిలో నేను బయట అక్కడ నుంచొని ఉన్నాను. ओ ऐसा ओके पास्टर मुझे काम से मुझे निकाल गया बोल के बोला था वो. అయితే పాస్టర్ గారు నన్ను మరి నా పనిలోంచి తీసేసారు అని చెవిలో చెప్తున్నారు. मैं इमीडिएटली बोला कंग्रेचुलेशंस बोला है. అయితే నేను వెంటనే కంగ్రాచులేషన్స్ అని చెప్పాను. जोर से बोला कंग्रेचुलेशंस ब्रदर. చాలా బిగ్గరగా చెప్పాను కంగ్రాచులేషన్స్. उसको शॉक हो गया. ఆయనకి షాక్ తగిలింది. वो सोचा मैं समझा नहीं, ఆయన అనుకున్నారు నాకు అర్థం కాలేదు. इसलिए और एक बार पास्टर मुझे फायरिंग कर दिया, मुझे काम से निकल गया. అయితే మళ్ళీ దగ్గరికి వచ్చి చెవిలో పాస్టర్ నన్ను ఫైర్ చేశారు, నన్ను పనిలోంచి తీసేశారని చెప్తున్నారు. मैंने बोला ब्रदर कंग्रेचुलेशंस. మళ్ళీ బిగ్గరగా కంగ్రాచులేషన్స్ అని చెప్పాను నేను. मैं सोचा नहीं, ऐसा कुछ आ गया मेरे मुंह से, मैं सोचा भी नहीं ऐसा बोलना बोल के. అయితే నేను అలా ఆలోచించలేదు, నా నోటి నుంచి అలా వచ్చేసింది वो మాట. शॉक से मुझे देख रहा हूँ पास्टर को क्या हो रहा है. అయితే ఆయన ఇట్లా షాక్ తో చూసిన నన్ను పాస్టర్ గారికి ఏమైంది అని मैंने बोला నేను చెప్పాను. यीशु का बच्चा है तो యేసు ప్రభు బిడ్డ మీరు, सब अच्छा होता है, అంత మంచి జరుగుతుంది, सब अच्छा ही होता है. అంత ये మంచిగానే जो काम జరుగుతుంది. ये भी अच्छा होता है. ఏదైతే ఉన్నదో అన్ని మంచిగా मैंने జరుగుతాయి. उनको पूछा तो ये काम से बाहर आने के लिए कितना महीना नोटिस पीरियड है. అయితే నేను అప్పుడు అడిగాను మరి ఈ పని నుండి బయట రావడానికి నోటీస్ పీరియడ్ ఎంత? वो बोला 3 months नोटिस पीरियड. 3 నెలలు నోటీస్ ఉంది. मैंने बोला నేను చెప్పాను मैं यीशु के नाम से बोल रहा हूँ, యేసు ప్రభు పేరు ये చెప్తున్నాను. 3 महीने के पहले और एक काम मिलेंगे अच्छा हाइक से हाइक ज्यादा पैसा से दूसरा काम 3 महीने के पहले तुझे मिलेंगे बोला था. అయితే 3 నెలలు అవ్వక ముందే మరి మీకు ఇంకో మంచి ఉద్యోగము, ఇంకా ఎంతో ఎక్కువ డబ్బు ఉన్నతంగా జరుగుతుంది. ऐसे ही हुआ. అలానే జరిగింది. 3 महीने में 3 నెలల్లో 50% हाइक रखे और एक काम मिला మరి उनको. 50% ఇంకా ఎంతో అధికమైన మరి ఆర్థికంగా ఆయనకి ఇంకొక ఉద్యోగం దొరికింది. अभी इधर 3 महीने काम छोड़ने के साथ इमीडिएटली नया कंपनी में 50% हाइक में काम मिला है. అయితే ఈ 3 నెలల్లో ఈ ఉద్యోగం వదిలే లోపే మరి ఇంకా 50% ఇంకా ఎంతో అధిక మరి డబ్బుతోటి ఆయనకు ఉద్యోగం దొరికింది. हालेलुया. हालेलुया. ये जो एटीट्यूड है, ఇది ఏదైతే मैं వైఖరిలో खुदा का बेटा हूँ, बच्चा हूँ, मुझे सब अच्छा ही होगा. మరి నేను దేవుని బిడ్డనై ఉన్నాను కాబట్టి నాకు అంత మంచి జరుగుతుందని. पास्टर मैं बहुत साल से चर्च की जा रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं हुआ. అయితే పాస్టర్ గారు నేను మరి ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి మరి చర్చికి వెళ్తున్నా, నాకు ఇలా అవ్వలేదు. क्योंकि ये बात आज ही सुन रहे हैं हम. ఎందుకంటే మీరు ఈ మాట ఇవాళ వింటున్నారు. आज से तुम्हारा एटीट्यूड को बदला तो, మరి ఇవాళ నుంచి ఒకవేళ మీరు ఆ వైఖరిని सोच మార్చినట్లయితే, को, बात को, समझ को बदला तो మీరు మరి మీ మాటని, మీ తలంపుని మీరు ఆలోచించదాన్ని మార్చితే सब कुछ बदल जाएंगे. ప్రతి ఒక్కటి కూడా మారిపోతుంది. वो भानु प्रकाश बाद में और एक वो घर कर दिया. అయితే ఆ భానుప్రకాష్ అనే ఆయన మరి ఇంకొక ఇల్లు కొనుక్కున్నారు. उनका काम थोड़ा दूर है, 2 घंटे ट्रैवल में है. అయితే మరి ఆయన ఇల్లు అనేది మరి 2 గంటలుగా उधर घर कर दिया. అక్కడ ఇల్లు కొనుక్కున్నారు. वहां से इधर बार 2 घंटे से हर संडे नहीं आ सकते, लेकिन हाँ महीने अब इधर आके हमको प्रार्थना करते हो. కానీ అంటే ప్రతి వారం ఆయన ఇక్కడికి రాలేరు, కానీ మరి నెలలో ఒక్కసారి అయినా వచ్చి ఇక్కడ మరి उनको ప్రార్థిస్తారు. अब एक बच्चा मिला, वो बच्चा डेडिकेशन करने के लिए वहां से इधर आ गया. మరి రెండో బిడ్డ మరి పుట్టినప్పుడు మరి ఇక్కడ అక్కడి నుంచి మరి డెడికేట్ చేయడానికి ఇక్కడికి వచ్చారు. क्योंकि हमको मालूम है हमारा खुदा यीशु हमारा साथ है, सब अच्छा ही होगा. ఎందుకంటే మనకు తెలుసు మన దేవుడు మనతో ఉన్నారు, మరి మనకి ఎప్పుడు మంచి జరుగుతుంది అని. और एक टेस्टिमनी में बोलना है. మరి ఇంకొక సాక్ష్యాన్ని మేము చెప్పాలనుకుంటున్నాను.
ఉన్నాను ब्रदर दो तीन एक महीने के पहला मुझे बोला है మరి ఒక నెల ముందు మరి మన చర్చిలో ఒక సహోదరులు ఇలా कि చెప్పారు वो बोला है पास्टर मुझे एक टेस्टिमनी बोलना है बोल के అయితే నేను మీకు ఒక సాక్ష్యాన్ని చెప్పాలనుకుంటున్నాను పాస్టర్ గారు అని मैंने बोला बोलिए నేను చెప్పాను చెప్పండి అని ये बोला नहीं मुझे कैसा बोलना मालूम नहीं ये पहला बार ऐसा हुआ मेरा जिंदगी पे मुझे पहला ऐसा बोलने के मालूम नहीं है तरीका मालूम नहीं है ऐसा बोल के वो कुछ सोच रहा था అయితే మరి నేను ఎలా చెప్పాలో మరి ఇట్లా మొదటిసారి నా జీవితం ఇలా అయింది నేను ఎలా చెప్పాలో ఏంటో నాకు తెలియదు అని చెప్తా ఉన్నారు मैंने बोला ब्रदर बोलिए क्या टेस्टिमनी बोलने के लिए इतने डरने के लिए क्या है बोलिए बोल के बोल रहा था మరి నేను చెప్పాను మరి సాక్ష్యం ఇవ్వడానికి ఇంత భయపడాల్సిన అవసరం ఏంటి మీరు చెప్పండి అని చెప్పాను वो बोला था ये चर्च को मैं 6 साल से आ रहा हूँ అయితే ఆయన ఏం చెప్పారంటే ఈ సంఘానికి నేను 6 సంవత్సరాల నుంచి వస్తున్నాను आपका बात आपका टीचिंग आपका मैसेज सुन के एक अलग था मुझे सुनने से मुझे बहुत खुश मुझे बहुत ताकत मेरे 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 अंदर आने के लिए मैं देख रहा था అయితే మరి మీరు చెప్తున్న మరి మాటల్ని మరి మీరు ఇస్తున్న మరి ఇక్కడ మెసేజ్ ఏదైతే ఉందో దాని గురించి విన్న తర్వాత నాకు ఎంతో మార్పు వచ్చిందని वो बोल रहा था 6 साल से 7 साल से दूसरा एक कंपनी में काम कर रहा था అయితే మరి ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి 6 సంవత్సరాల నుంచి నేను వేరే కంపెనీలో పనిచేస్తున్నాను वो कंपनी में उनको प्रमोशन में नहीं मिला वो अच्छा भी नहीं हुआ वो पैसा भी ज्यादा नहीं हुआ ऐसे स्टैग्नेंट से 7 साल ऐसे था बहुत बोरिंग बहुत मुश्किल से वो काम कर रहा था అయితే ఆ 6 సంవత్సరాలు అదే కంపెనీలో మరి మరి ప్రమోషన్ రాలేదు మరి ఇంకా ఆర్థికంగా ఎదగలేదు అదే నిఖరంగా అలానే ఉండిపోయాను నేను అని చెప్పారు उनके जूनियर वाले इनके ऊपर गया అయితే ఆయన కింద పనిచేసే వాళ్ళు కూడా ఆయన కంటే ఇంకే जूनियर इनके ज्यादा प्रमोशन हो गया వాళ్ళందరికీ చిన్న వాళ్ళకి కూడా ఇంకెంతో ప్రమోషన్లు వచ్చినాయి हर दिन सुबह वो कंपनी जाने के लिए मुझे दिल्ली नहीं था फिर भी क्या करना बच्चे के लिए पैसा चाहिए बोल के मैं जाता हूँ लेकिन मेरा दिल वो नहीं है मेरे ऊपर मुझे बहुत गुस्सा हो रहा था అయితే నాకు వెళ్ళాలని అనిపించట్లేదు అయినా కూడా మరి ఆర్థికంగా మరి పిల్లలు ఉన్నారు కాబట్టి నేను వెళ్ళాలి కానీ ఎంతో మరి దుఃఖంతో మరి మరి క్రోధంతో వెళ్తున్నాను అని చెప్పారు प्रार्थना करने के लिए चर्च को आने के लिए वो दशमसा देने के लिए कुछ भी दिल नहीं था मुझे खुदा के ऊपर गुस्सा मेरे ऊपर गुस्सा सबके ऊपर गुस्सा हो रहा था అయితే మరి మరి నా చర్చికి రావడానికి కానీ లేదా దశంభాగాలు ఇవ్వడానికి కానీ మరి వీటన్నిటికి కూడా నాకు ఎంతో క్రోధంతో నేను ఉన్నాను కానీ ఇలా చేస్తున్నానని చెప్పాను तभी मैं आपका घर के चर्च को आया था ఆ సమయంలో నేను మన సంఘానికి వచ్చాను आने से 1-2 महीने में आपका वो भाषण सुन के वो अलग से एक मैसेज हुआ मुझे एक फ्री मिला मेरे फ्री हुआ है అయితే మీరు చెప్తున్న మరి ఇక్కడ మరి చెప్తున్న ప్రతి ఒక్కటి నేను వింటూ ఉన్నప్పుడు నాకు ఎంతో శాంతంగా అనిపించింది మరి ఎంతో ఫ్రీగా అయ్యాను मेरे दिल में मेरा मन में एक दूसरा जैसा सोचने के लिए चालू हुआ అయితే నా మనస్సులో నా హృదయంలో మరి నేను వేరేలాగా మరి తలంచడం ప్రారంభించాను मुझे मिला मुझे ऐसा मिला ऐसा सोचा कि मेरा अच्छा होगा मेरा काम अच्छा होगा ऐसा बोल के मुझे मैसेज हो रहा चालू करने था అయితే నాకు నేను ఆలోచించడం ప్రారంభించాను నాకు ఇంకా బాగా జరుగుతుంది నేను ఇంకా మంచిగా అవుతాను అని ఇలా మరి ఆలోచించడం 3 ప్రారంభించాను महीने में మరి 3 నెలల్లో उसको दिल बदल गया ఆయన హృదయం सोच మారిపోయింది बदल गया ఆయన ఆలోచించే విధానం बात बदल మారిపోయింది गया మాట్లాడే విధానం लेकिन మారింది सिचुएशन सेम है కానీ పరిస్థితులు మాత్రం అలానే प्रॉब्लम सेम है ఉన్న సమస్య लेकिन అలానే ఉంది. इधर सुन के उनका दिल सोच बात सब बदल गया కానీ ఇలా వింటూ మరి ఆయన మరి ఆలోచించే విధానము మాట్లాడే తీరు అవన్నీ మారిపోయినాయి वो प्रॉब्लम को नहीं सोच रहा था अभी అయితే ఆ ఉన్న సమస్య గురించి ఆయన మాట్లాడుతున్నారు खुदा को वादा को सोच रहा था మరి దేవుని యొక్క వాగ్దానం ఇచ్చిన దాని గురించి ఆలోచిస్తున్నారు हालेलुया హల్లెలూయా तभी उनको एक दूसरे कंपनी से फोन कॉल आया है అప్పుడు మరి వేరే కంపెనీ నుంచి ఫోన్ వచ్చింది ఆయనకి वो इंटरव्यू अटेंड किया है ఆ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళారు ఆయన वो इंटरव्यू में 100% हाइक में काम मिला है అయితే ఆ ఇంటర్వ్యూలో మరి 100% ఇంకా ఎంతో 7 అద్భుతంగా साल జరగవచ్చు. से ये कंपनी में भी प्रमोशन नहीं मिला दूसरा कंपनी में काम भी नहीं मिला 7 साल से 7 సంవత్సరాల నుంచి మరి అక్కడ మరి ప్రమోషన్ దొరకలేదు మరి వేరే కంపెనీలో కూడా ఉద్యోగం దొరకలేదు लेकिन तभी दिल बदल गया सोच बदल गया समझ बदल गया बात बदल गया चमत्कार आने के लिए चालू किया है అయితే కానీ మరి ఆలోచించే విధానంలో మరి మాట్లాడే తీరులో మరి అన్నిటిలో మార్పు వచ్చింది కాబట్టి అవి జరగడం ప్రారంభమయ్యాయి तो अभी डबल सैलरी 100% हाइक में दूसरा सैलरी मिला है అయితే మరి 100% ఇంకా ఎంతో మరి ఉన్నతంగా డబ్బులు ఆర్థికంగా వచ్చింది उतना भी नहीं
మరి అంతా కూడా కాదు, बाद में और ये कंपनी ज्वाइन करके और 3 महीने में మరి ఆ కొత్త కంపెనీలో జాయిన్ అయిన మరి 3 నెలల్లో वो मैनेजर बोला है ఆ మేనేజర్ చెప్పారు, अभी हमारा कंपनी में वो इंक्रीमेंट देने का टाइम है, लेकिन तुम सिर्फ 3 साल काम किया है, सो इंक्रीमेंट का देने का तुझे नहीं देंगे हम, नेक्स्ट साल ही आप एलिजिबल होंगे बोल के बोला था। అయితే మరి అది ఇంక్రిమెంట్లు ఇచ్చే సమయము, కానీ మీరు జాయిన్ అయ్యి 3 నెలలే అయింది కాబట్టి ఈసారి మీకైతే ఇవ్వలేము, కానీ వచ్చే సంవత్సరం చూద్దామని చెప్పారు. ये बोला था ठीक है कोई बात नहीं, 3 महीने हो गए क्योंकि मुझे 100% हाइक मिला है, कोई बात नहीं ठीक है बोला था मैनेजर అయితే को। నాకు ఎలానో మరి 100% హైక్ వచ్చింది కాబట్టి మరి ఇప్పుడు ఇవ్వకపోయినా నాకు పర్వాలేదు ఏం కాదు అని అనుకున్నారు ఆయన. फिर और एक बार मैनेजर HR उनको बुला है, అయితే మరి ఒకసారి మరి మేనేజర్ హెచ్ఆర్ ఆయన పిలిచి बुला के बोला है तुम्हारा काम बहुत अलग से बहुत अच्छा है, इसलिए हम तुझे भी एक इंक्रीमेंट देने के लिए सोच रहा हूँ। అయితే మీరు ఇక్కడ ఎంతో బాగా పనిచేస్తున్నారు, 3 నెలలు అయినా కూడా చాలా బాగా పనిచేస్తున్నారు కాబట్టి మీకు ఇంకొక ఇంక్రిమెంట్ ఇవ్వాలని మేము తలస్తున్నాము, इसलिए कोई लिटिल परसेंटेज देंगे बोल के అయితే కొద్ది శాతం మనము ఇద్దాము అని बाद में वो అనుకున్నారు. बोला ये इंक्रीमेंट मिलने से 1 लाख रुपए ज्यादा हो गए। అయితే ఆ ఇంక్రిమెంట్ ఇచ్చిన తర్వాత మరి ₹1,00,000 ఇంకా ఎక్కువ అధికంగా అయింది. हालेलुया हालेलुया। 7 साल से वो लॉक होके खराब सोच के बहुत प्रेशर में अपने आप को गुस्सा करके 7 साल से जी रहा था। అయితే 7 సంవత్సరాలు మరి తనలో తనే మరి నిరాశతోటి కృంగిపోయి మరి అలా జీవిస్తూ ఎంతో క్రోధంతో జీవిస్తున్నారు ఆయన. लेकिन कभी दिल सोच बदला बात बदला, चमत्कार भी आ गए। కానీ ఎప్పుడైతే మరి హృదయం మారింది, మరి ఆలోచించే విధానము మాట మారినప్పుడు మరి అవన్నీ వాగ్దానాలు वो చూస్తాం. बोला था पहला बार ऐसा मैं टेस्टिमनी बोल रहा हूँ, इसके पहले मुझे ऐसा हुआ भी नहीं, मैं कहीं भी बोला भी नहीं, मुझे कैसा बोलने के लिए मालूम नहीं है, मैं ठीक से बोला क्या बोल के सोच रहा था। అయితే ఆయన అనుతూ ఉన్నారు, మరి ఇలా గత 7 సంవత్సరాల నుంచి నాకు ఎన్నడూ జరగలేదు, మరి ఇప్పుడు జరిగింది, నేను చెప్తున్నాను, నేను మరి సరిగ్గా చెప్తున్నాను లేదా అని అడిగారు. हमारा एटीट्यूड, మరి మన हमारा వైఖరి, बात, हमारा सोच, మన ఆలోచన हम कैसे समझ रहे, మనం ఎలా అర్థం यीशु చేసుకుంటున్నాం. मसीह हमारा साथ है, మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభు మనతో अच्छा ఉన్నారు, होता है, మరి ఎప్పుడు మంచి बड़ा జరుగుతుంది, काम करता है, మరి పెద్ద పనులు జరుగుతాయి, चमत्कार होता है, ఆశ్చర్యకారాలు हम జరుగుతాయి. कभी भी इधर ही नहीं रहता, हम वो ईगल उखा जैसा उठा के शक्ति मिलके उठ के ऊपर जाएंगे। మరి మనం పక్షిరాజు లాగా మరి గ్రద్దలాగా మరి ఇంకా ఎంతో మరి ఎగురుతూ ఇంకా పైకి వెళ్తూ ఉంటాం. हालेलुया। హల్లెలూయా. आप सोचे मैं चिकन हूँ, నేను అనుకుంటాను మరి నేను ఒక కోడి అని, मैं ब्रॉयलर चिकन हूँ, वो डब्बा के अंदर सभी भी डब्बा के अंदर ही रहता हूँ। నేను బాయిలర్ కోడి లాగా ఎప్పుడు ఆ డబ్బాలోనే ఉంటాను అని. मेरा जिंदगी में कोई नया कुछ नहीं है, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, मैं कभी भी वो डब्बा के अंदर बैठ के खाते बैठता हूँ, कुछ भी नहीं है, ब्रॉयलर चिकन। మన జీవితంలో మరి ఏది కూడా మరి మరి ఆసక్తిగా లేదు, మరి నేను బాయిలర్ చికెన్ లాగా కోడి లాగా అక్కడే लेकिन ఉంటాను. यीशु का शक्ति वो ब्रॉयलर चिकन गवात वो शक्ति मिलके उखा बन के ऊपर जाते। మరి ఒకవేళ యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క శక్తి ఖడా వచ్చినప్పుడు వచ్చాయండి, మరి ప్రార్థన మరి ఇంకా ఎంతో అధికంగా పక్షిరాజులాగా మనం ఎగురుతాం. Hallelujah. మనందరం Thank లేచి you, నిలబడదాం. Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. We thank you, Jesus. Re kantura ba shalare biribi kantura ba shalare bi kantala rabaka. Hallelujah. हम हाथ खड़ा करके మనం చేతులు పైకెత్తి हाथ ऊपर करके చేతులు పైకి లేపి यीशु का धन्यवाद करेंगे। మరి యేసు ప్రభుకి వందనాలు यीशु చెల్లిద్దాం. मसीह री बाला रा shalare biribi bi kala ri biribi kala. Jesus. यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए समय। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए सबे। हम गाए हो सना तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू
तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सैना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, प्यारे पिता तूने हमसे कितना प्यार किया, मेरे पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सैना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। अगले बात, हम गाए हो सैना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। थैंक यू, धन्यवाद यीशु मसीह। వందనాలు యేసు ప్రభువా। हमारा जिंदगी में अच्छा होने के लिए, शंकाई होने के लिए आप आपका जीवन को कुर्बान किया है। మరి మాకు స్వస్థత కలుగుటకు, మరి మాకు మంచి కలుగుటకు నాయన, మరి మీరు నాయన మీ జీవితాన్ని మా కొరకు और సమర్పించారు। क्रूस में आपका कुर्बान से, आपका ब्लड से हम मिलते शंकाई, संतोष, शांति। మరి శిలోమైన నాయన, మరి మీరు మా కొరకు చనిపోయి నాయన మాకు మరి సంతోషాన్ని మరి శాంతిని మీరు మాకు అనుగ్రహించారు अब ప్రభువా। यीशु मसीह का नाम से మరి యేసు ప్రభువు పేరట हम आपका ऑल्टर में हमको साबित करता हूँ। మరి మమ్మల్ని మేము నాయన మరి మీ సన్నిధిలో నాయన మరి మేము సమర్పించుకుంటాం। हमारा दिल बदलना, మరి మా హృదయాన్ని మార్చండి सोच ప్రభువా। बदलना, మా మరి ఆలోచన విధానం समझ మార్చండి। बदलना, మరి మా ఆలోచన విధానం यीशु का మార్చండి शक्ति से, యేసు ప్రభు యొక్క శక్తితో, यीशु का शक्ति से। యేసు యొక్క శక్తితోటి। हालेलुया, Hallelujah. थैंक यू फादर लॉर्ड। వందనాలు యేసయ్యా। ओरी में खंतूरा शाखला रिबा लगे। जो लोग हैं सब लोग के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। మరి ఇక్కడ కూడి ఉన్న ప్రతి ఒక్కరి గురించి నేను ప్రార్థిస్తున్నాను। ये लोग जो कुछ प्रॉब्लम में है, మరి వాళ్ళకి ఏవేవైతే సమస్యలు ఉన్నాయో, आपका जिंदगी के बारे में जो कुछ सोच रहा था, మరి వాళ్ళ జీవితాల గురించి మరి ఏవైతే వాళ్ళు తలస్తున్నారో, यीशु का शक्ति से మరి యేసు యొక్క శక్తితోటి वो सोच बदलने के लिए बात करता हूँ। మరి ఆ ఆలోచించే విధానాన్ని మార్చాలని वो ప్రార్థిస్తున్నాను। समझ बदलने दो, మరి అది మార్చాలని కోరుతూ के ఉన్నాను। बात बदलने दो। మరి వాళ్ళు మాట్లాడే మాట మారాలి। हम ईगल जैसा हम ऊपर जाएंगे। మరి పక్షిరాజు వలె నాయన మరి మేము ఇంకా ఎంత ఉన్నతంగా మరి పైకి వెళ్ళాలని समझ नहीं पाएंगे, మరి అది ఆలోచించి మరి అర్థం लेकिन చేసుకోవాలని। हमको मालूम है यीशु का नाम से हो सकता है। మరి మాకు తెలియపోయినను మరి మాకు తెలుసు నాయన మరి యేసు ప్రభు పేరట అది జరుగుతుంది అని చెప్పి। ज्यादा पैसा नहीं है, మరి ఎక్కువ డబ్బు లేదు కానీ, ज्यादा पढ़ा नहीं हो, మరి నేను ఎక్కువ చదువుకోలేదు కానీ, ज्यादा डिग्री नहीं हो, మరి పెద్ద డిగ్రీలు నా దగ్గర లేవు కానీ, कुछ भी रहने दो, ఏదైనా కూడా అవనివ్వండి। लेकिन यीशु का बच्चा हो हम। మరి యేసు ప్రభు యొక్క బిడ్డ అవ్వడం यीशु అనేది, का शक्ति మరి యేసు యొక్క శక్తి అనేది हमें ऊपर लेकर आते। మరి మనల్ని ఇంకా ఎంతో ఉన్నతంగా यीशु తీసుకెళ్తుంది। का शक्ति से యేసు యొక్క శక్తితోటి हम सब कुछ कर सकता हूँ। మనం అన్ని చేయొచ్చును। वो यीशु मसीह का ताकत मेरे ऊपर है, మరి యేసుక్రీస్తు యొక్క శక్తి అనేది నాతో वो ఉన్నది। ताकत से मैं बहुत कुछ कर सकता మరి हूँ। ఆ శక్తితోటి మరి నేను ఇంకా ఎన్నో చేయగలను నేను।
मेरे यीशु के बारे में मुझे मालूम है మరి నా యేసు గురించి నాకు తెలుసు. वो अब्राहम का घर में किया था. మరి ఏదైతే అబ్రహాం జీవితంలో ఆయన बहुत చేస్తున్నారో सारे टेस्टिमनी हम सुना था. మరి ఎన్నో సాక్ష్యాలు మనం ఏదైతే చూస్తున్నామో हमारा जिंदगी भी एक टेस्टिमनी हो जाते. మరి మన జీవితం కూడా ఒక సాక్ష్యంగా हम మారుతుంది. भी एक टेस्टिमनी बन जाते. మనం కూడా ఒక సాక్ష్యం అయిపోతాం. हम भी यीशु का महिमे के लिए बहुत ऊपर बहुत बड़ा काम करते. మరి మనం కూడా మరి యేసు యొక్క మహిమ కోసం అని ఇంకా ఎన్నో గొప్ప కార్యాలు పెద్ద కార్యాలు చేస్తాం. यीशु का नाम से हम ये मांगता हूँ. మరి యేసు ప్రభు పేట మరి నేను అడుగుతున్నాను. धन्यवाद देता हूँ पिता. వందనాలు చేస్తున్నాం మీకు. आमेन. ఆమేన్. May the grace of the Lord Jesus Christ, మరి మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు యొక్క the కృపయు, love of the Father, మరి దేవుని యొక్క ప్రేమయు, communion of the Holy Spirit పరిశుద్ధాత్మ యొక్క సహవాసం be with us all today and forevermore. మీకు అందరికీ తోడైండును గాక. Amen. ఆమేన్. You are blessed. यीशु आपका साथ